నమస్కారం నా పేరు బాలా బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మహారాష్ట్ర తెలంగాణను ఉద్దేశించి దావోస్ లో సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు వాళ్ళు వెరీ రిచ్ మేము వెరీ పూర్ అంటూ చమత్కారం పాఠశాలల పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసం ఖచ్చితమైన సమాచారంతో నివేదికలు సమర్పించాలి అధికారులను ఆదేశించిన కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి భీమడలలో ఘనంగా మంత్రి నారా లోకేష్ జన్మదినోత్సవ వేడుకలు భారీ కేకును కట్ చేసిన టీడీపీ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షులు గన్ని వీరాంజనేయులు చంద్రబాబు తీరుతో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం ఆగిపోయింది కూటమి ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తిన వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ దావోస్ లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో భారత్ మొదటిసారి ఒకే వేదికపైకి వచ్చిందని ఒకే గొంతుకగా పాల్గొందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు ఇండియా నుంచి ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్న రాష్ట్రాలని పెట్టుబడుల కోసం పోటీ పడుతూనే పరస్పరం ప్రోత్సహించుకున్నాయని తెలియజేశారు తమకు విభిన్నమైన రాజకీయ విధానాలు ఆకాంక్షలు ఉన్నా ఒకటిగా కలిసి పనిచేస్తామని తెలిపారు ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో భారతదేశానికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం భారత్ వైపు చూస్తుందని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో భారత్ విశేష కృషి చేస్తుందని అన్నారు We are very happy first time I am seeing Team India in one place. We are all talking in one voice. I have come so many times. As a matter of fact, I am the senior most to come to Davos. That is first time 1997. At that time, only once in a way, some ministers or the central minister, one or two finance ministers, they used to visit. From then onwards, competition has started. All chief ministers, central ministers, all of us used to visit Davos, but less recognition. I am appealing all Indians. This is the first time I am seeing well received by Davos and also well recognized Indian delegation. Everywhere Indian presence. India is moving very fast. Even Bloomberg Analytics 2028 incremental GDP growth. India will be number one. From then onwards, unstoppable. We will grow fastest growth rate. We are able to give stability. And democracy also, if you see, Viksit Bharat, everybody is believing, they are trusting, they are working towards that. Even Government of India has laid very strong principles. Environmental sustainability, that is Paris Agreement, 500 gigawatts capacity, renewable energy, they are going to add. In that, I am very happy we are all competing. Even my friend is competing. 165 gigawatts capacity we are adding. We are going to add from Andhra Pradesh. Much more Fadnavis ji is going to add. And also Telangana government is also going to add very big way. We may be different political parties. We are all one when we come to Davos. India first, our people first. That is our slogan. I have seen today this Davos is centered around. One is environmental sustainability. Second is technology and deep tech, how to use in all walks of life. It may be health, it may be agriculture, it may be other areas, and also how to develop human development. I am appealing all of you. India is well positioned as of now. Economic reforms, right time adoption of technology, demographic dividend, and also stable growth rate, and very strong policies and strong position. India brand is very strong under the leadership of Narendra Modi ji. We are very happy for that. We are having our own ambitions. My friend is very strong financially. Telangana is very strong in per capita income and also the so-called one of the best ecosystems. Andhra Pradesh has to work very hard to sustain, but we are confident. Even central ministers are all here. విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా పాఠశాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియ కోసం ఖచ్చితమైన సమాచారంతో నివేదికలు సమర్పించాలని క్లస్టర్ హెడ్ మాస్టర్లు పర్యవేక్షణ అధికారులను కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి ఆదేశించారు కాకినాడ కలెక్టరేట్లో నియోజకవర్గ ప్రత్యేక అధికారులు మున్సిపల్ కమిషనర్లు ఎండీఓలు ఎంఈఓలతో కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి
పాఠశాల పునర్వ్యవస్థీకరణ అంశంపై పలు సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పాఠశాల విద్యను మరింత నాణ్యతగాను, నిర్వహణగాను, సౌలభ్యవంతంగాను తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట ప్రభుత్వం పాఠశాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టిందని, ఇందుకు క్లస్టర్ల వారీగా ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పాఠశాలలో వాస్తవంగా హాజరవుతున్న విద్యార్థుల వివరాలను ఎంఈఓలు, క్లస్టర్ హెడ్ మాస్టర్లు క్రోడీకరించాలని ఆదేశించారు. టీడీపీ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షులు గాని వీరాంజనేయులు ఆధ్వర్యంలో మంత్రి నారా లోకేష్ జన్మదినోత్సవ వేడుకలు భీముడోలు టీడీపీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి ఆయన భారీ కేకును కట్ చేసి మొక్కను నాటారు. ఈ సందర్భంగా గన్ని మాట్లాడుతూ గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పీఆర్ మంత్రిగా, ప్రస్తుత ఐటీ మంత్రిగా చేస్తున్న అభివృద్దిని, లోకేష్ ఘనతను ఆయన వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ మండల అధ్యక్షులు కొండబాబు, పుల్లయ్య నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి మా అందరికీ కూడా మరి మార్గదర్శకంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి నారా లోకేష్ బాబు గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా మరి ఈరోజు ఉంగుటూరు తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆయన యొక్క జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి మరి ఆ దేవుడు నిండు నీరేళ్లు పూర్తి ఆయురారోగ్యాలతో మరి ఆయనకి అన్ని విధాలుగా కూడా సహాయంగా ఉండాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ మరి లోకేష్ గారి పనితీరు గురించి కానీ, లోకేష్ గారి గురించి కానీ ప్రజలందరికీ ఈ వేళ అందరికీ కూడా ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. సాధారణంగా రాజకీయాల్లో విమర్శలు చేసే వాళ్ళంతా కూడా వారసత్వ రాజకీయాలను లేకపోతే ఇంకొకటనో విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ఎవరైనా సరే వారసత్వం కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం. ప్రజలకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన కానీ, ఒక దృక్పథం కానీ, ఒక పట్టుదల కానీ ఉన్నవాడు ఎవడైనా సరే రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు తప్ప ఏదో పలానా వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అబ్బాయినో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ అబ్బాయినో అంటే రాజకీయాల్లో పైకి వచ్చే సమస్య లేదు. ఇలాంటి ఈ రాష్ట్రంలో మనం ఎన్నో ఉదాహరణలు చూసాం. ఎందుకంటే బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు, లేకపోతే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు, రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు. అలాగే అనేక రకాలైనటువంటి పెద్దలంతా కూడా ఎంతోమంది, ఎన్టీ రామారావు గారు చేశారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి చేశారు. ఎవరెన్ని చెప్పినా వారసత్వం లభించాలంటే ముందు ప్రజలకు సేవ చేయలేటువంటి ఆలోచన మెండుగా కలిగి ఉన్నప్పుడే. ముఖ్యంగా లోకేష్ బాబు గారి గురించి ఒక విషయం నేను చెప్పాలని అనుకుంటే కనుక, సాధారణంగా రాజకీయాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించాక ప్రధాన కార్యదర్శిగా స్టార్ట్ అయ్యి 40 సంవత్సరాలు మరి చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈ 40 సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ 6 సార్లు విజయం సాధించింది, 4 సార్లు ఓటమి చెందింది. అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీగా 40 సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆటుపోట్లను ఎన్నో చవి చూసింది. ప్రతిపక్షంలో 4 సార్లు ఉన్నాయి. మొన్న గెలుపుతో 6 సార్లు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో గెలిచాం. ఇలా గెలిచినప్పుడు నాకు తెలిసి లోకేష్ బాబు గారు పుట్టినప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఉన్నారు అక్కడ. ఆ విషయం మనందరం కూడా మర్చిపోకూడదు. అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళ యొక్క తండ్రి ఆలోచనలు తగ్గట్టు కానీ వాళ్ళ తాతకు మనవడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు మనవడిగా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుమారుడిగా ఆయనకి రాజకీయం ఆలోచన అనేది ఏదో వారసత్వంగా వచ్చిందని చెప్తే ఎవరు అనుకోగలరు. అలాగే గత 2014-19లో ఆయన ఏదైతే పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో 29 రాష్ట్రాలు గల భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 25,000 కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్డు ఆయన పీఆర్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన వాస్తవాన్ని మనం అందరం కూడా మర్చిపోకూడదు. బాబు గారికి నిండు నూరేళ్లు పూర్తి ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి ప్రజాసేవలో పునీతమయ్యే అవకాశం ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని, ఆ దేవుని ఆశీస్సులు ఆయనకు మెండుగా ఉండాలని మరొకసారి ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున, ఏలూరు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూటమి నాయకులు అందరి తరఫున, ప్రజల తరఫున లోకేష్ బాబు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. ఒకవైపు కూటమి నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలే స్వయంగా బడా పారిశ్రామికవేత్తలను కమిషన్ల కోసం బెదిరిస్తూ, మరోవైపు పెట్టుబడులు పెట్టామని ప్రాధేయపడితే వారిలా ముందుకు వస్తారని వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసమంటూ దావోస్ వెళ్లిన తండ్రి కొడుకులు పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సానుకూల పరిస్థితి ఉందా అన్న విషయాన్ని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని అన్నారు. చంద్రబాబు తీరుతో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం ఆగిపోయిందని, రాష్ట్రం విడిచి వెళ్లిన సజ్జన్ జిందాలకు క్షమాపణ చెప్పి ఆ 50,000 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చేలా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారితో ఒప్పందం కూడా చేర్చుకున్నట్టు జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ ప్రకటించింది, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అందుకు సంబంధించినటువంటి వార్తా కథనం జాతీయ మీడియాలో వీరేం చెబుతున్నారంటే, మహారాష్ట్రలో అత్యంత వెనుకబడినటువంటి గడ్చిరోలి ప్రాంతాన్ని స్టీల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా మార్చేటువంటి ఏర్పాటు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పారు. ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీ అందరికీ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నానంటే, మీ దృష్టికి
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా సజ్జన్ జిందాల్ గారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కడపలో 8,800 కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడితో ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మించాలని, రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతకి భరోసా కల్పించాలని, ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి సంకల్పం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపించి ముందుకు తీసుకెళ్లారు. 2 ఏళ్ల క్రితమే శంకుస్థాపన కూడా చేస్తూ స్వప్నాన్ని సాకారం చేసినటువంటి వైనాన్ని కూడా మనం గమనించాం. దీంతోపాటు 2022లో సుమారుగా 50,500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు జిందాల్ గ్రూపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెడుతుందని జరిగినటువంటి పెట్టుబడుల సదస్సులో కూడా 6 ఒప్పందాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని కూడా మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బొంబాయి నుంచి ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చారు. హనీ ట్రాప్ పేరు పొందినటువంటి జత్వాని అనేటువంటి ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చి జిందాల్ని వేధించి ఆయన పైన నిందారోపణ చేసి ఆయన పైన కేసులు వేసి ఆయన్ని రాష్ట్రం నుండి పారిపోయేలాగా తరిమేలాగా అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఈ 50,500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఏమైపోయాయో తెలియదు. రమారమి 9,000 కోట్ల రూపాయలతో స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం అర్ధాంతరంగా మధ్యలోనే ఆగిపోయేటువంటి అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళినటువంటి విషయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెలకొంది. ఇటువంటి వైన ఉంటే దాల్మియా లాంటి మరొక పెద్ద గ్రూప్ ఉంటే ఆ దాల్మియా గ్రూపుకు చెందినటువంటి ఒక 11 లారీలని కూటమి ప్రభుత్వానికి చెందిన వాళ్ళు ధ్వంసం చేస్తారు కప్పం కట్టలేదని. మరొక పెద్ద సంస్థ అనేటువంటి ఆదాని గ్రూపు పోర్టుకి స్వయాన ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి గారు వెళ్ళి దాడి చేసి మాకు తెలియకుండా ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు కడుతున్నారు, మాకు కప్పం కట్టాల్సిందే అని వారి మీద దాడులు చేస్తారు. ఒక జిందాల్ గ్రూప్ని బెదిరించి తరివేశారు. ఒక ఆదాని గ్రూప్ని కప్పం కట్టాల్సిందే అని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ఒక దాల్మియా గ్రూప్ని ధ్వంసం చేశారు. అయ్యా, భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగినటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలను వారి సంస్థలనే కప్పం కట్టాలని, కమిషన్ డబ్బులు ఇవ్వాలని ఇటువంటి దుశ్చర్యలు చేసి వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారే. ఇక సామాన్యంగా పనిచేసేటువంటి వ్యాపార వర్గాలు ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే వారు భయపడరా? వారిపైన నిందారోపణలు చేస్తూ వారిపైన అసభ్య పదజాలాలతో అసభ్య ప్రచారాలు చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో రూపాయి పెట్టుబడి పెట్టాలన్న భయభ్రాంతులకు గురి చేసేలాగా కూటమి ప్రభుత్వం పారిశ్రామికవేత్తల మీద ఒక కొత్త లోకేష్ పాలసీ, ఎల్ పాలసీ తీసుకొస్తే శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పితే వారికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలపైన, లారీలపైన, ఆఫీసులపైన దౌర్జన్యాలు, దోపిడీలు చేస్తుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా పెట్టుబడులు పెడతారా అనేది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా, ఈ రాష్ట్రంలో సరైనటువంటి శాంతి భద్రతలోకి ఒక సౌకర్యవంతమైనటువంటి వాతావరణం, మౌలిక సదుపాయాలు కలపాలన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తే ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతున్న విషయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశే కాదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పారిశ్రామికవేత్త తమ అభిప్రాయాన్ని వెలుపిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నారు. బ్రిటన్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.